আল্লাহুম্মা, এই চিন্তা করছেন আপনারা? হাসেন। সি 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 সি, ধিক্কার আপনাদের কপালে। কোন এক বাঘের বাচ্চা মায়ের সন্তান থাকলে দাঁড়া, এই দরুদ কোন হাদিসে আছে বের কর। তোর জীবনভর জোতা টানমু, বের কর। কই পেয়েছ দরুদ, বের কর। মদিনার নবীর দরুদ হাদিসে আছে, তুই বানাও কেন? মদিনারটা ভাল লাগে না? তো মদিনার আশেক দাবি করো, লজ্জা করে না? বেহায়া বেলাজা। হাদিস শরীফে দরুদ আছে না নাই? কি আশ্চর্য! এরপরও পর, যদি দুই একটা পড়ো, শুদ্ধ করে পড়ো। दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने, दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने, रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने, रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وعلى جسد محمد في الأجساد، وعلى قلب محمد في القلوب، وعلى قبر محمد في القبور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اے بندے خدا چاہوگار ان کے ملاقات، اے بندے خدا چاہوگار ان کے ملاقات، جلدی سے اب اٹھے سنو حضرت کی نصیحات،
जल्दी से अब उठे सुनो हजरत की नसीहत। एक चश्मे ज़दन गाफिल ज़ा शाह नबाशी, एक चश्मे ज़दन गाफिल ज़ा शाह नबाशी, शायद के निगाह कुनदागाह नबाशी, शायद के निगाह कुनदागाह नबाशी। मकबूल तू है शाज़ है काबिल तू बहुत है, मकबूल है शाज़ है काबिल तू बहुत है, ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है, ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है। গাবতলী বাস টার্মিনাল মালিক শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও হালকায়ে জিকির আজ 2রা ফেব্রুয়ারি 2019 মহতী এ মাহফিলে উপস্থিত মোহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মুআজ্জাজ ও মুকাররম জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান নিজাম, কালিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান রব্বুল আলামিন ফিতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য, শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন। নেয়ামতের শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সৈয়দুস সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফিউ আযম রাসূল আকরাম রহমত আলম নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম হাবিবে কিবরিয়া আশরাফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফিউ মাহশর সাকিয়ে কৌসর आक़ाए नामदार मदीना का ताजदार आफताब नबूवत फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर ऊपर নবীজির নামে দরুদ শরীফ পড়া কবিরা গুনাহ।
তো জিহ্বা বন্ধ করে রাখলেন কেন? সওয়াবের দরকার নেই? বলবেন মনে মনে পড়েছি। সব কাজ মনে মনে হয় নাকি? মোহাব্বতে, রসুলের মোহাব্বতের যারা আশেক, আওয়াজ করে পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। কতটা গুনাহ হলো? অটোমেটিক 10টা নেক পেয়ে গেলেন, 10টা গুনাহ মাফ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলার দরবারে মর্যাদা 10 গুণ বেড়ে গেল। সর্বোপরি শুকর, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন। মাহফিল কর্তৃপক্ষ, এলাকার যুবক, বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাকরিজীবী, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন সময়, পরামর্শ, অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক, লাইট, প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, প্রত্যেককেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি, পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। কোরআনে হাকিমের সূরা আহজাবের 2 টুকরো আয়াতে কারিমা আমি তিলাওয়াত করেছি। বিশ্ব নবী, শেষ নবী, মহানবী, শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমীয় বাণী, পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে 2 টুকরো হাদিস আমি আপনাদের সামনে পড়েছি। আয়াত ও হাদিসের আলোকে ইখলাস ও রুহানিয়াতের সমন্বয়ে দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু কথা আমাকে বলার মতো, আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত, ধৈর্য, তৌফিক দান করুন। আমিন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে দুনিয়ার মুমিন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাকওয়া অর্জন করো। আকুলু কওলান সাদীদা, যাহা বলবে সঠিক, শালীন, সত্য বলো। ইউসলিহ লাকুম আমালাকুম, বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের আমলকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন। ওয়ায়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, দয়াময় আল্লাহ জীবনের গুনাহকে মাফ করে দিবেন। ওয়ামান ইউতিইল্লাহা ওয়া রাসূলাহু, যাহারা আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ, অনুকরণ করবেন, ফাকাদ ফাযা ফাওজান আযীমা, অতঃপর তাদের বিজয়ী, চূড়ান্ত বিজয়ী, জান্নাতের মেহমান হয়ে যাবেন। রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লা তাআতা লি মাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে পৃথিবীর ভিন্ন কারো আদেশ নিষেধ গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহর রসুল বলেন, আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, পরিপূর্ণ মুসলমান ওই ব্যক্তি যার জবান ও হাতের মাধ্যমে মানুষ কষ্ট পায় না, বরং নিরাপদে থাকে। এ হলো আয়াত ও হাদিসের তরজমা। আলোচনার মূল বিষয় হলো, আয়াতে আল্লাহ তাআলা 2টো আদেশ করেছেন। ইকো কমায়া ভলিউম দেন। 2টো আদেশ যদি বান্দা ফলো করে, মানে, আল্লাহ পাক বিনিময়ে নগদ 2টো পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন।
এক নাম্বার আদেশ হলো তাকওয়া অর্জন করো। 2 নাম্বার আদেশ হলো জবানের হেফাজত করো। মানলে দুটো পুরস্কার। 1 নাম্বার, ত্রুটি যুক্ত আমলকে ত্রুটি মুক্ত করা হবে। 2 নাম্বারে জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। যদি আমরা এই পুরস্কার পেতে চাই, প্রথমে এই দুটো আদেশকে আমাদের মানতে হবে। 1 নাম্বার আল্লাহ তাআলার ভয় তাকওয়া, 2 নাম্বারে হলো জবানের হেফাজত। আর জবানের হেফাজত ততদিন পর্যন্ত বান্দার দ্বারা করা সম্ভব নয় যতদিন পর্যন্ত তাকওয়ার মেডিসিন অর্জন না হবে। তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো ভয়। তাকওয়া বলে আল্লাহর প্রতি ভয় প্রদর্শন করে গুনাহের থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। যিনি ভয় করে গুনাহ ছাড়বেন তাকে বলে মুত্তাকি। আল্লাহ কোরআনের শুরুতেও তাকওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, কোরআন নাজিলের শেষেও তাকওয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। এটা এমন এক কিতাব যে মুত্তাকি যারা, মুত্তাকি কারা? যাদের মধ্যে তাকওয়া থাকে। তাকওয়া মানে কি ভাই? কার ভয়? আল্লাহর ভয়। নবীজি বলেন আত-তাকওয়া হা হুনা, তাকওয়া এটা অন্তরে থাকার জায়গা। বলুন তাকওয়া অর্থ কি? কার ভয়? কোথায় থাকে? দেখা যায়? দেখা যায় না। আত-তাকওয়া ফিত তাআহ হুয়াল ইবাদাহ, ইবাদতের মধ্যে হুয়াল ইখলাস। আত-তাকওয়া ফিত তাআহ হুয়াল ইখলাস, ইবাদতের মধ্যে তাকওয়ার ব্যাখ্যা হলো ইখলাস। ইখলাস কাকে বলে? আমরা ইখলাস খুলুসিয়তের কথা যে বলি, ইখলাস কি জিনিস? তাসফিয়াতুল আমালি মিন তলাবি আওয়াজিন অগরজ আরজিন ওয়া রুয়াতি রিয়াইন। দুনিয়ার পার্থিব চাহিদা মুক্ত, উদ্দেশ্য প্রণোদিত মুক্ত এবং প্রদর্শনের ইচ্ছা মুক্ত যেই কাজটা হবে এর নাম ইখলাস। অর্থাৎ খালিসান লিওয়াজহিল্লাহি তাআলা, একমাত্র যেটা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কাজ হবে এর নাম ইখলাস। আপনারা জানেন কোরআন শরীফের সূরা আছে কতটা? কথা বলতে হবে। নাজিল করেছেন কে? কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ, সূরাগুলোর নামও রেখেছেন কে? আল্লাহ। কোন সূরার নাম একটা, কোন সূরার নাম একাধিক। যেমন আলহামদু যে সূরাটা, এর নাম 25টার উপরে আছে। সূরাতুশ শিফা, সূরাতুল হামদ, সূরা কাফিয়া, সূরা ওয়াফিয়া, সূরাতুস সাবউল মাসানি, অনেক নাম। সূরাতুল ফাতিহা, এরকম। আবার সূরাটার নাম আল্লাহ যে রেখেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূরার নামটা সূরার মধ্যে দেখায় দিছেন। যেমন এক সূরার নাম সূরায়ে কাফিরুন, শব্দটা ভিতরেও দেখা যায়। কুল ইয়া আইয়ুহাল, দেখা যায়নি?
দেখা যায়। সূরার নাম সূরাতুল মাউন, শব্দটাও ভেতরে দেখা যায়। ওয়ায়ামনাউনাল, সূরার নাম সূরায়ে তাকাসুর, শব্দটা ভেতরে আছে না নাই? দেখা যায় তো। আলহাকুমুত তাকাসুর, সূরার নাম কারিয়া, আল কারিয়াতু মাল কারিয়া ওয়ামা আদরাকা মাল কারিয়া। সূরার নাম সূরায়ে নসর, ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ। সূরার নাম সূরায়ে ফালাক, ভেতরে দেখা যায়নি? কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। সূরার নাম সূরায়ে নাস, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস। সূরার নাম সূরায়ে কাউসার, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার। নাম আছে তো ভিতরে, দেখা যায়নি? কথা বলেন ভাই। এবার খেয়াল করেন, সূরার নাম সূরায়ে ইখলাস। কি নাম? এরকম একটা সূরা কোরআনে আসেনি? এবার দেখেন তো নামটা ভিতরে দেখা যায় কিনা। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। সূরার নাম কি? কথা বলেন আরো জোরে। ভিতরে দেখা যায়, কারণ কি? সূরার নাম রেখেছেন আমার আল্লাহ, নামটা সূরার ভেতরে দেখায় দিলেন, কিন্তু সূরা ইখলাস নামটা ভেতরে কেন দেখা যায় না? নবীজি বলেন ইখলাস আর তাকওয়া এটা অন্তরে থাকার ব্যাপার। অন্তরের জিনিস যেমন চোখে দেখা যায় না, সূরাটার নামও ভেতরে সূরার দেখা যায় না। এটা ভেতরের ব্যাপার। ইখলাস তাকওয়া এটা অন্তরের ব্যাপার। এই কথাটা বুঝাইতে আমি পারলাম আপনাদেরকে? কি বুঝলেন? তাকওয়া একটা জিনিস, নাম আছে তো। তাকওয়া বলতে কি বোঝেন? গুনাহের কোনো রাস্তা না, আল্লাহর কাছে দামি একটি রাস্তার নাম। সবাই বুঝতে পারলেন তো? এটা কই থাকে বলেন? দেখা যায়? দেখা যায় না। হ্যাঁ, তাকওয়া দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। কি করা যায়? মজা, ইলিশ মাছ কি মজা, দেখা যায়, অনুভব করা যায়নি? যায়। ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা। কি ভাই, ঠান্ডা না এখন না গরম? আচ্ছা, কথা বলে না কেন এখানের মানুষ? ঠান্ডার কারণে কথা বলেন না? আচ্ছা, ঠান্ডা একটা জিনিস আছে তো, দেখা যায়, বিশ্বাস করেন? এটা যদি বিশ্বাস করেন, তাকওয়া অন্তরে আছে, এটা বিশ্বাস করা যাবে না? তাহলে অন্তরে তাকওয়া আছে, ইখলাস আছে, ইখলাস, তাকওয়া, তাওয়াজু, বিনয়ী, এগুলো অন্তরে আছে, দেখা যায়, অনুভব করা যায়। এটা হলো ভালোর দিক। তাকওয়া, ইখলাস, তাওয়াজু, বিনয়ী, এটা কোন দিক? ভালো দিক। খারাপেরও কিছু দিক আছে, খারাপেরও দিক আছে, কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা। ভালোর দিকও কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা। নামাজ পড়ে, দেখা যায়নি? দেখা যায় না? খারাপ দিক না ভালো দিক? পর্দা করতেছে, জিকির করতেছে, তেলাওয়াত করতেছে, দেখা যায়নি? খারাপ দিক না ভালো দিক?
তাকওয়া আছে, দেখা যায়নি, দেখা যায় না। খারাপ দিক না ভালো দিক? বিষয়টা যেটা দেখা যায় না এটা কই আছে? অন্তরে। কোথায়? খারাপ দিক কিছু আছে দেখা যায়, কিছু দেখা মদ পান করে দেখা যায়নি, দেখা যায় না। খারাপ দিক না ভালো? খারাপ। যারা মদ পান করে এরাও কি এটার ভালো কয়? এরাও কিন্তু খারাপ বলতেছে, সে নিজেও বলে এটা খারাপ। বিড়ি টানতেছে, ভালো দিক না খারাপ দিক? দেখা যায়নি, যায়। কথা বলেন না কেন ভাই? মিথ্যা কথা বলে, বলে না? দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। হাসাদ, হিংসা দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। অনুভব করা যায়নি, যায়। গীবত, শিকায়াত, এই বিষয়গুলো সব অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত, দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। আচ্ছা, যে দেখা যায় না যে এই বিষয়গুলো, ভালোর দিক তাকওয়া, ইখলাস, তাওয়াজু। খারাপ দিক কিবির, অহংকার, হাসাদ, হিংসা, রিয়া, মানুষ দেখানো কিছু কাজ। এই যে বিষয়গুলো, এটা খারাপ দিক, দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। তাকওয়া, ইখলাস, এগুলো ভালো দিক, এগুলো দেখা যায় না, এই কমাও, কিন্তু অনুভব করা যায়। এখন এগুলো বলেন তাকওয়া, এটা কি রোগ না গুণ? দোষ না গুণ? গুণ। তাকওয়া থাকা দোষ না গুণ? ইখলাস থাকা দোষ না গুণ? গুণ। বিনয়ী হওয়া দোষ না গুণ? অহংকারী করা গুণ না দোষ? দোষ। হাসাদ, হিংসা করা দোষ। তাহলে গুণেরও একটা দিক আছে, দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। দোষেরও একটা দিক আছে, দেখা যায় না, কি করা যায়? এই দুইটা সাইড, দোনোটাই কিন্তু সম্পর্ক কির সাথে? অন্তরের সাথে। কিসের সাথে? অন্তরের সাথে। এখন এই তাকওয়া যেটা দেখা যায় না, এইটা যে অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত, এটা অর্জনের জন্য মেহনত লাগবে নি? লাগবে। আবার এই অন্তরে যে হিংসা, হাসাদ, রিয়া, এটা দূর করার জন্য মেহনত লাগবে নি? লাগবে। তাকওয়া ঢুকানোর জন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, দোষগুলো দূর করার জন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এমনি এমনি এগুলো আসবে না, তাকওয়াও এমনি এমনি আসবে না, অহংকারও এমনি এমনি দূর হবে। আপনাদের জানা মতে হয় এরকম? এমনি এমনি হয় না। এজন্য মেহনত, এজন্য মুজাহাদা, এজন্য বহু প্রচেষ্টা। এই চেষ্টাটাও এমন লাইন যেটা এটা দেখার মতো জিনিস না। শারীরিক রোগের কিছু বিষয় ডাক্তারের ঔষধ নিতে হয়, ঠিক এই সমস্ত রোগ, এই রোগের জন্য ডাক্তারের ঔষধ নিতে হয়, ডাক্তারের ঔষধ নিতে হয়। এই রোগগুলো যেমন দেখা যায় না, ঔষধও দেখা যায় না। ঔষধও, পেট ব্যথার ট্যাবলেট দেখা যায় আন্দাজে, দেখা যায় না? দেখা যায়। মাথা ব্যথায় ডাক্তার ট্যাবলেট দিছে, দেখা যায় না? টাটকা ট্যাবলেট খাইতেছে পানি দিয়া। কিন্তু অন্তরের যেই রোগ, এটা যেমন দেখা যায় না, এর ঔষধও দেখা যায় না। ঔষধও দূর করতে হলে ডাক্তার লাগবে, দূর করতে হলে ডাক্তার লাগবে। ওই ডাক্তার কোরআনের প্রেসক্রিপশন মতে হলো সাদিকিন, সালিহিন, আউলিয়া ইকরাম। এক বচনে অলি, বহু বচনে আউলিয়া।
অলি মানি বন্ধু। অলি বেলায়াতুন শব্দ থেকে। অলি মানি কার বন্ধু? আল্লাহর বন্ধু। এক বচনে অলি, বহু বচনে আউলিয়া। এদেরকে কোন কোন ভাষায় বলা হয়েছে সালিহিন, সাদিকিন। আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। এই আউলিয়া কেরাম, কোনো ভয় নাই, তোমরা আমার বন্ধু। কার বন্ধু? এমপি সাহেবের বন্ধুর কোনো ভয় আছে? মন্ত্রী মহোদয়ের বন্ধুর কোনো ভয় আছে? আকাম করলেও ভয় নেই। আল্লাহর বন্ধুর ব্যাপারে একটু সতর্ক। আকাম করলে তোমারও ভয় আছে। কথা বুঝেননি? খবরদার, উল্টা পাল্টা করলে কিন্তু ছাড় নাই। বলুন, পৃথিবীতে আল্লাহর বন্ধু হলেন সব থেকে দামি। কেমন বন্ধু? আল্লাহ নিজে বন্ধুর পাগল। সেই বন্ধুকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়েন, আবার পড়েন। এই যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, এটা পড়ছেননি সবাই? দরুদ শরীফ না এটা? দরুদ সওয়াব হইছে নি না গুনাহ হইছে? সওয়াব হইছে। এই দরুদ হাদিসে আসেনি? আছে। তো এইটা পড়েন না কেন? এখানেও পড়েন না, বাইরে কি পড়বেন? হ্যাঁ, নতুন গাড়ি উদ্বোধন হচ্ছে, রোডে চালু হবে, দোয়া হুজুর টুজুর ডাকলেন, একটু দরুদ শরীফ পড়বেই। কারণ হাদিস শরীফে রাসূল বলেন, যেই দোয়ার শুরু আর শেষে দরুদ নাই, ওই দোয়া কবুল হবে না। এখন যদি হুজুর আপনাদেরকে ডাইকেই বলে সবাই দরুদ শরীফ পড়েন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। এরপরে বলে একবার আলহামদু সূরা, তিনবার সূরায়ে ইখলাস, আবার দরুদ শরীফ পড়েন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা, এই চিন্তা করছেন? আপনারা হাসেন, সি 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 সি, ধিক্কার আপনাদের কপালে। কোন এক বাঘের বাচ্চা মায়ের সন্তান থাকলে দাঁড়া, এই দরুদ কোন হাদিসে আছে বের কর। তোর জীবনভর জোতা টানমু, বের কর। কই পেয়েছো দরুদ, বের কর। মদিনার নবীর দরুদ হাদিসে আছে, তুই বানাও কেন? মদিনারটা ভাল লাগে না? তো মদিনার আশেক দাবি করো, লজ্জা করে না? বেহায়া বেলাজা। হাদিস শরীফে দরুদ আছে না নাই? কি আশ্চর্য! এরপরও পর, যদি দুই একটা পড়ো, শুদ্ধ করে পড়ো। এটি কি? আল্লাহুম্মা। এই বঙ্গোপসাগরের ঢেউ পাইলি? দেখছেন নি? একটু খালি ধাক্কা দিছি, শুরু করে দিয়েছে। আফসোস, একজনের নাম কালাম, আছে না আপনার দেশে? ডাকে এই কাল্লা, বরকত হইব নি? কারো নাম ব্যঙ্গ করা কবিরা গুনাহ। তো একটা নাম ব্যঙ্গ করে ডাকলে যদি কবিরা গুনাহ হয়, রসুলের দরুদ ব্যঙ্গ করে, সহি না, উল্টা পাল্টা টানাটানি করে,
এটা গুনাহ হবে না? বড় আফসোস, হাদিস শরীফে দরুদ রসুল শিখায় গেছেন। কত ফজিলত দরুদ শরীফের, কত ফজিলত। হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে সব সময় দরুদ শরীফ, সব সময়। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। তাহলে কিছু গুণ আছে দেখা যায়, কিছু গুণ, কিছু দোষ আছে দেখা যায়, কিছু দোষ যেগুলো দেখা যায় না এগুলো কির সাথে সম্পৃক্ত? অন্তরের সাথে। ওই গুণগুলো অর্জনের জন্য মেহনত লাগবে নি? লাগবে। দোষগুলো দূর করার জন্য মেহনত লাগবে নি? লাগবে। ঔষধ সেবন করতে হবে, এরও ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এ ডাক্তার কারা? আউলিয়ায়ে কেরাম। কারা? আল্লাহ বলেন আউলিয়ায়ে কেরাম আপনাদের কোনো ভয় নাই, আপনারা জান্নাতি মেহমান যদি আপনাদের মধ্যে দুইটা গুণ থাকে। আউলিয়া যারা, আল্লাহ ওয়ালা যারা, এদের কয়টা গুণ থাকতে হবে? কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেন কয়টা গুণ? এক নাম্বার গুণ বিশুদ্ধ ঈমান। কি ঈমান? একজনে এখানে সবাই মুমিন না, সবাই ঈমানদার না? টুপি আছে, দাড়ি আছে, পর্দা আছে, হালাল খায়, সত্য কথা বলে, কারো হক নষ্ট করে না, কাউকে একটা গালি দেয় না। বলুন এই লোকটা ঈমানদার কিনা? আরেকজন এখানে আছে নামাজ নাই, রোজা নাই, পর্দা নাই, সেও বলে আমি ঈমানদার। দোনোজন ঈমানদার কিনা? ঈমানদার। আপনি কি বলবেন তাকে? একটা লোক নামাজ পড়ে না, তাকে আপনি বেঈমান বলতে পারবেন? তো সেও কি? কিন্তু মান কি সমান? আল্লাহওয়ালার ঈমান সাধারণ ঈমানের মতো হতে হবে না, বিশুদ্ধ ঈমান। অর্থাৎ যিনি ওলি হবেন, আল্লাহর বন্ধু হবেন, তার ঈমানটা অন্যান্য লোকের থেকে বিশুদ্ধ। অন্য লোকের ঈমানে ভেজাল ঢুকতে, কিন্তু ওলির ঈমানে ভেজাল ঢুকার কোনো সুযোগ নাই। একজন ঈমানদার, ঈমানদার দাবি করে বিড়ি টানে, ফতুয়া দিবেন আপনারা লোকটার ঈমান বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ? অশুদ্ধ ঈমানওয়ালা ওলি হতে পারে না। মুসলমান দাবি করতে পারবে, ঈমানদার দাবি করতে পারবে, ওলি দাবি করতে পারবে না। করলেই ফিডা, হয়তো দুনিয়ায় খাইব, নাইলে মরণের পর ফিডা মাফ নাই। কথা বুঝেননি? তো ওলি হওয়ার জন্য কয় গুণ? এক নাম্বার বিড়িটা না, বিশুদ্ধ ঈমান। বিশুদ্ধ ঈমান বুঝলেন তো? কি ঈমানদার দাবি করে, গাঞ্জাও খায়। হ্যাঁ, ঈমানদার দাবি করে বেপরদায় চলে, বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ? ঈমানদার দাবি করে মানুষের হক নষ্ট করে, বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ? ঈমানদার দাবি করে মুরিদের হাদিয়ে খায় প্যাডেরে তিমি মাছ বানায়, বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ? ঈমানদার দাবি করে মুরিদেরটা খাইয়া, আমরা মিডিয়াতে অনেক সময় দেখছি মুরিদেরটা খাইয়া লয় মুরিদের ফকির বানায় লাইছে। কথা বলেন না কেন? তাহলে এটা কি বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ? ঈমানদার দাবি করতেছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামাআত পড়ে না, বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ? অশুদ্ধ। তাহলে অশুদ্ধ ঈমানওয়ালা যাহা কিছু হোক ওলি হতে পারবে না। ওলি হতে হলে ঈমান কি লাগবে? বিশুদ্ধ। অর্থাৎ এমন ঈমান যে ঈমানের মধ্যে শিরিক নাই, বিদআত নাই, যে ঈমানের ভেতরে গুনাহ নাই, আল্লাহর অবাধ্যতা নাই, রসুলের তরিকার বাহিরে কিছু চলার রাস্তা নাই, সে হলো একজন ওলি। আল্লাহ ওই ওলিকে বলছেন, ওই ওলি তোর কোনো ভয় নাই, তুই বিনা হিসাবে জান্নাত। তাহলে ওলির জন্য কয় গুণ? এক নাম্বার কি? অশুদ্ধ ঈমান।
বলেন বলেন। 2 নাম্বার গুণ হলো তাকওয়া। 2 নাম্বার গুণ কি? তাকওয়া মানি ভয়। কার ভয়? কোথায় থাকে? মাথা, অন্তরে। দেখা যায়? দেখা যায় না। দেখা না যাওয়ার কারণেই কিছু কিছু চালাক, অতি চালাক আছে না নাই? চালাক ভালো, অতি চালাক ভালো না। চালাক ভালো, অতি চালাক। অতি চালাক বুঝেননি? নামাজ নাই, রোজা নাই, এতে কোনো টেনশন নাই। ইমামের ভাগরি নেই কেন, এটা নিয়ে বড় টেনশন। চালাক না অতি চালাক? চালাক ভালো, অতি চালাক ভালো না। কথা বুঝেননি? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। এক লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই আপনি মাযহাব মানেন? জি না। কেন? বলে কেন আপনি বুঝেন না? নবী মানে নেই, আমি মানবো কেন? টাটকা ফতোয়া। মাযহাব মানি না কেন? নবী মানে নাই, মানি না। তাবলীগ কয় আব্বাও করে না, আমিও করি না। কেন? নবী করে নাই, আমিও করি না। কোন কোন আল্লাহওয়ালার কাছে যান, পীরের কাছে না। কেন? নবী যায় নাই, আমরাও যাব না। খেয়াল করেন, ওই লোকটার মাথায় টুপি নেই, দাড়ি নেই, মোষের বাম্পার, বডির মধ্যে পোশাক, টাই, শার্ট, প্যান্ট। কথা বলেন না কেন? বলুন। প্যান্ট আর কি? আর কি? প্যান্ট যে পরলো হাঁটুর উপরে, কোথায়? কত দূর নিচে? টাকনুর নিচে। রসুলের সহি হাদিস না জয়ীফ? সহি হাদিস। গিরার নিচে যাদের প্যান্ট, এদের কবিরা গুনাহ হয়, ওই অংশটা জাহান্নামে যাবে। আমার আব্বাই কইছে। কার কথা? রসুলের হাদিস। জয়ীফ না সহি? সহি হাদিস। কেমন গুনাহ জানেন? প্যান্ট খুইলা, ভাঁজ কইরা, হ্যাঙ্গারে ঢুকায়া, রাতের বেলা ফ্রেশ লঙ্গি ফেরা ঘুমাইছে। এই ঘুমের মধ্যে প্যান্টের কবিরা গুনাহ অল টাইম আমল নামায় লেখা হয়। আসতে বললেন কেন? এই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাযহাব মানেন না কেন? নবী মানে নাই, মানি না। পীর মুরিদি? নবী করে নাই, করি না। তাবলীগ? নবী করে নাই। 4 নাম্বার প্রশ্ন করলাম, শার্ট প্যান্ট টাই কেন? ফট করে বৃদ্ধাঙ্গুল উঠায়, অসুবিধা কি? চালাক না অতি চালাক? অতি চালাক ভালো? মোটেই ভালো না। এই লোকটাকে যদি বলি, তুমি 3 প্রশ্নের জবাবে বললা নবী করে নাই, করি না, নবী করে নাই, করি না, নবী করে নাই, করি না, ওরে নবীর আশেক। 4র্থ প্রশ্নে এসে কেন বললা অসুবিধা কি? বুঝা গেল সে বিশুদ্ধ ঈমানওয়ালা না অশুদ্ধ। এখন ওর শেষ যুক্তিটা ধরে যদি আমি কিছু কথা বলি, শার্ট প্যান্টটাই পরলা কেন, এখানেও তো বলা দরকার ছিল নবী পরে নাই, আমিও পড়ুম না। কথা ঠিক না? ফাতোয়া পরে যুক্তি যেহেতু দিলা, ওই যুক্তি অনুযায়ী এখানেও বলো নবী শার্ট প্যান্টটাই পরে নাই, আমিও। এখানে আইসা তুমি মনের খাহেসে নফসের গোলামি হয়ে বললা অসুবিধা কি? তাহলে আমিও যদি বলি মাযহাব মানলে তোর বাবার অসুবিধা কি? তাবলীগ করলে তোর দাদার অসুবিধা কি? পীরের কাছে গেলে তোর নানার অসুবিধা কি? তখন তোমার জ্বলে কেন? বিশুদ্ধ ঈমান না অশুদ্ধ? এই লোক কয় শার্ট প্যান্টটাই পরলে হবে কি? তাকওয়া তো ভেতরে দেখা যায় না। তাকওয়া কি? তাকওয়া খারাপ গুণ না ভালো গুণ? তাকওয়া মানি ভয়। কার ভয়? কোথায় থাকে? মাথায়, অন্তরে। দেখা যায়? এই লোকটা বলে তাকওয়া তো অন্তরে আছে, নামাজ না পড়লে অসুবিধা কি? তাকওয়া তো অন্তরে আছে, দাড়ি না রাখলে অসুবিধা কি? তাকওয়া তো অন্তরে আছে, টুপি না পরলে অসুবিধা কি? চালাক না অতি চালাক? অতি চালাক। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন। বড় মুসিবত।
আমি সর্বসময় একটি উদাহরণ দেই এই বিষয় নিয়ে। এক আল্লাহর বান্দা আমের আটি, কি বলে আমের, শক্ত না নরম? শক্ত। বেচারা মাটির মধ্যে রোপণ করলেন, গজবের আম আর খাবো না, এখান থেকে পিওর আম গাছ হবে, ফল হবে, ওটাই খাবো। গজবের আম বুঝলেন তো, বরকতের ফরমালিন আসেনি? কথা বলেন। এই দেশে যদি কোনো ডাকাত থাকে, শ্রেষ্ঠ ডাকাত এই ফরমালিন যারা দেয় তারা। কত বড় ডাকাত জানেন? ওর মায়ের সাথে ডাকাতি করেছে, কারণ এই ফল ওর মা খায়, ওর বাচ্চারা খায়, খাইয়েই বেউস, গজবের ফরমালিনের কারণে। আল্লাহ হেদায়াত দান করুন। বেচারা আমের আটি রোপণ করলো, পিওর গাছ হবে আর ফল হবে। 6 মাস খেদমত করে, পানি, গোবর, সার সব দিচ্ছে। 6 মাস লাগেনি চারা উঠতে? 6 মাসও তো আম হবে। যেই ডিজিটাল যুগ আইছে না, আম হবে। কিন্তু আম কেন? চারাও নাই, পাতাও নাই, গাছের নমুনাও। মাথা গরম হয়ে গেল। কৃষি অফিসে দৌড়, স্যার 6 মাসের খেদমত, গাছ দেখি না, পাতা দেখি না, ব্যাপারটা কি? তদন্ত করে রিপোর্ট দিল, তোমার আমের আটি যে শক্ত, এর ভেতরে আর একটা নরম জিনিস আছে, আসেনি? এটা হলো মূল আমের অঙ্কুর, এখান থেকে চারা হবে। তোমার 6 মাসের খেদমতে ত্রুটি নাই, কিন্তু আমের অঙ্কুর এটা পচা। যদি তাজা হইতো তো মাটির উপরে গাছ দেখা, চারা দেখা, পাতা দেখা, আম দেখা যায় না কেন? ভেতরের অঙ্কুর তাজা না পচা? হেরে আল্লাহর আশিক, এই নবীর উম্মতের দল, চাপার জোরে চিল্লায় বললি, টুপি না থাকলে কি হবে? অন্তরে তাকওয়া আছে, অন্তরে তাকওয়া আছে, নামাজ না পড়লে অসুবিধা কি? তাকওয়া তো অন্তরে আছে, জিকির না করলে অসুবিধা কি? এইভাবে চাপাবাজি করে 40 বছর, 50 বছর, 70 বছর, এরপরেও যদি মাথায় টুপি না দেও, প্রমাণ হয়ে গেল তোমার অন্তরের তাকওয়া মোটেও তাজা নাই, পুরা তাকওয়া হলো পচা। অন্তরের তাকওয়া যদি তাজা হইতো তো তাকওয়ার চারা মাথায় নবীর আদর্শের টুপি দেখা যাইতো। তাকওয়া যদি তাজা হইতো, তাকওয়ার চারা দাড়ি দেখা যাইতো। তাকওয়া যদি অন্তরে তাজা থাকতো তো বডির মধ্যে তাকওয়ার চারা, মদিনার নবীর মুহাব্বতের পোশাক দেখা যেত। যেহেতু দেখা যায় না, এরপর বলো তাকওয়া তাকওয়া। একদিকে তুমি চাপাবাজ, অপর দিকে তোমার তাকওয়া নামক জিনিসটা পুরো পচা। हर के दारद खौफे हक दर दिल मदम जन्नतुल मअवा देह दूरा मकाम जुज़्बा हक ची जे मखाज इंसुजा फजले उ आमस्ते दर जुमला जहा। ताकवा ताजा ना पचा? अल्लाह पाक बोलेन এই তাকওয়া যদি অর্জন করতে চাও, যাদের মধ্যে তাকওয়া আছে তার কাছে তোমাকে বিলীন করে দাও। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। এ দুনিয়ার মুমিন, ভয় করো কাকে? এবং খাঁটি আল্লাহওয়ালা যারা, খাঁটি আল্লাহওয়ালা, অশুদ্ধ না বিশুদ্ধ? বিশুদ্ধ আল্লাহওয়ালা যারা, এদের কাছে সময় লাগাও।
ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সার্টিফিকেট নিয়েই তুমি ইঞ্জিনিয়ার হইয়া বাহাদুরি করা যাবে না। আর একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের পায়ের পেছনে পেছনে সময় লাগাও। বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে তুমি ফাইনাল ডাক্তার হতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত আর একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হবা না, ট্রেনিং দিবা না, তারে উস্তাদ মানবা না। ঠিক নেই? ভালো একজন মিস্ত্রি যদি হতে চাও, সার্টিফিকেট যথেষ্ট নয়, একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রির পেছনে সময় লাগাও, দিন নাই রাত নাই, তাকে উস্তাদের মতো সমতুল্য সম্মান করো। দুনিয়ার লাইনে যদি এমন হয়, আখেরাতের লাইনে নিজে নিজে পণ্ডিত হওয়ার চিন্তা কেন করো? আল্লাহ বলেন, খাঁটি ওলি যারা, সাদিকিন সালিহিন, তাদের বন্ধু হয়ে যাও। আমার নবী হলেন আল্লাহর প্রিয় খাঁটি বন্ধু। আল্লাহ সে নবীকেও বলেন, নবী আমি আল্লাহকে ভয় করেন। নবীকে বলেন, ও নবী আপনি আমাকে ভয় করেন। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যুত্তাকিল্লাহ ওয়ালা তুতিইল কাফিরিনা ওয়াল মুনাফিকিন। হে নবী আমি আল্লাহকে ভয় করেন, কাফের আর মুনাফিকের অনুসরণ করবেন না। আল্লাহ পাক নবীকেও বলেন আমি আল্লাহকে ভয় করেন, তাকওয়া অর্জন করেন। কারণ তাকওয়া এমন এক সম্পদ, এই তাকওয়ার দরজা বান্দা যদি অর্জন করতে পারে, বিনা হিসাবে জান্নাত। हर के दारद खौफे हक दर दिल मदाम जन्नतुल मअवा देहद उरा मकाम जुज़बा हक ची जे मखाज इंसुजा फजले उआ मस्त दर जुमला जहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। আল্লাহ বলেন আমার কাছে দামি ওই ব্যক্তি যার ভেতরে থাকবে তাকওয়া, মানে আল্লাহর ভয়। কেন আল্লাহর ভয়? দুনিয়ার মধ্যে তাকায়া দেখো, সন্তান মা বাবার সামনে অন্যায় করে না কেন? বলে অন্তরের ভেতরে ভয়। ছাত্র উস্তাদের সামনে অন্যায় করে না বলে কেন? অন্তরে ভয়। বিচারকের সামনে আসামি অন্যায় করে না কেন? বলে অন্তরে ভয়। অন্তরে ভয় সন্তান থাকার কারণে মা বাবার সামনে যদি অন্যায়ের থেকে ফিরতে পারে, ছাত্রর অন্তরে ভয় থাকার কারণে উস্তাদের সামনে যদি অন্যায়ের থেকে ফিরতে পারে। এরে মানুষ, আমার আল্লাহকে যদি তুমি ভয় করতা, জীবনটা চলে গেল, কখনো গুনাহের কাছেও যেতে পারতা না। বান্দা গুনাহ করার কারণ আসলে আল্লাহর ভয় অন্তরে নাই। ভয় থাকলে গুনাহ করা সম্ভব না। আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহকে ভয় কর। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। মুসলমানি বুয়াদ গরদান নেহাদান এনানে খুদবা দস্তে খাজা দাদান গর্ব সুরত আদমি ইনসাবুদে अहमद अबू जहल में कसाबुदे आदमीरा आदमीयत लाज़िमस औदेरा गर्बूना बाशद है जमास। আল্লাহ বলেন ও মুমিনেরা আমি আল্লাহকে ভয় করো সাধ্যমতো। মুসলমান না হয় কবরে আসবা না, মরবা না। মরার পরে কিন্তু কঠিন হালাত। মুসলমান না হয়ে কবরে আসবা না রে মুমিন। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও।
আর এই ভয়টা অন্তরে যদি ঢুকাইতে চাও, যাদের মধ্যে অন্তরে ভয় আছে এমন আল্লাহওয়ালার বন্ধু হয়ে যাও। যারা আল্লাহওয়ালা পছন্দই করে না, যে আল্লাহওয়ালা লাগে না, এই কথাটাই সে যে গোমরা তার দলিল। এই কথার থেকেই প্রমাণ হয় দুইটা অন্যায় তোমার মধ্যে, এক তো কিবির আর এক তো হাসাদ, দোনোটাই কবিরা গুনাহ। নিজেকে বড় মনে করে কবিরা গুনাহ, আর একজনকে হিংসা করে কবিরা গুনাহ। তাহলে যার অন্তরে টাটকা কবিরা গুনাহ আছে, সে কোনো দিন পরিপূর্ণ হক দাবি করার অধিকার নাই। ভাইরা আমার, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা। এক নম্বরে তাকওয়া অর্জন করো, দুই নম্বরে জবানের হেফাজত করো। জবানের হেফাজত, আল্লাহর ভয় তাকওয়া অন্তরে ঢুকাইয়া জবানটারে কন্ট্রোল করে নাও। জবানকে হেফাজত যদি করতে চাও, বেশি বেশি মিথ্যা কথা বলো না, বলা যাবে না, মাঝে মাঝে দুই একটা। তাহলে ওই ব্যবসায়ী ভাই কেন বলেন মিথ্যা না বললে ব্যবসা চলে না? বাস টার্মিনালের শ্রমিক বন্ধুগণ, মিথ্যা মহাপাপ। আসিদকু ইউনজি ওয়াল কিযবু ইহলিক। সত্য মানুষকে বিজয়ী করে, মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে, একদিন আগে হোক আর। আল্লাহ মিথ্যার থেকে আমাদের জবানকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন। ভাইরা আমার, জবানের হেফাজত, এক নম্বরে মিথ্যা বলা যাবে না, দুই নম্বরে গীবত করা যাবে না, কারো দোষ পেছনে বলা যাবে না, তিন নম্বরে জবান দিয়ে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না, গালাগালি করা যাবে না। তাহলে কি কষ্টে লাগায় রাখবো? না না, বান্দা মিথ্যা বলবা না, গীবত করবা না, কারো হিংসা করবা না, কাউকে গালি দিবা না, বিপরীত অবস্থায় চুপ থাকা যাবে না। এই জবানের দ্বারা অল টাইম রসুলের নামে দরুদ শরীফ পড়ো, নবীর নামে দরুদ পড়ো, আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করো, জিকির করো, আল্লাহর নামের জিকির, তাসবিহ পড়ো, আল্লাহর নামে তাসবিহ। হাঁটতেছো, বসে আছো, ড্রাইভার ভাই, গাড়িটা চালাচ্ছ রাস্তার মধ্যে, তোমার গাড়ি 100 চলছে, বিপরীত দিক থেকে গাড়িটা আসতেছে, মাঝখানে ফাঁকা হলো এক হাত, 1 বিঘা, 2 আঙ্গুল, এমন এক অবস্থা হয় কন্ট্রোল করা বড় কষ্ট হয়ে যায়। এরে নবীর উম্মত, এই অবস্থায় হেফাজত করার মালিক কে? আর জোরে বলেন, যে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন, ওই আল্লাহর জিকির চালু রাখো। ড্রাইভিং জায়গায় বসে তুমি হাত দ্বারা কাজ করো, ড্রাইভারি তোমার স্টারিং ঘুরাও, জবান দ্বারা তুমি নবীর নামে দরুদ শরীফ পড়ো, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহর নবীর নামের দরুদ পড়বা, ফেরেশতা দিয়া আমার আল্লাহ তোমার গাড়ি হেফাজত করবে। তুমি জবানের হেফাজত করতেছো, বিড়ি মুখে নাই, হ্যাঁ বিড়ি টানো আর গাড়ি চালাও। যদি ধমক টমক মাঝে মাঝে দেই, কানে কানে বলে হুজুর, কি যে বলে এটা আর বলা যাবে না। এরে নবীর উম্মত, তুমি 13টা যুক্তি দিয়ে আমাকে বসায় দিলা, অথচ তোমার ড্রাইভিং জায়গায় বসে এমন আল্লাহর বান্দা আছে, মাথায় টুপি, লম্বা দাড়ি, আজান হলে গাড়িটা ব্রেক করে মসজিদে চলে যায়, আছে না নাই? আবার কিছু ড্রাইভার
দু চারজন প্যাসেঞ্জার আছে গাড়ির মধ্যে নামাজি আর সবাই বেনামাজি, অশুদ্ধ না বিশুদ্ধ? এরে নবীর উম্মত, নামাজের সময় বলে ড্রাইভার ভাই 5টা মিনিট যদি সময় দাও, একটু রাস্তার পাশে মসজিদে দাঁড় করাও, নামাজটা পড়ে নেই। ড্রাইভার বলে সময় নাই। ড্রাইভারের আওয়াজ পায় প্যাসেঞ্জার বেনামাজিরা কয় টানো ড্রাইভার টানো। যদি 4 জন মুসল্লি একটু চিৎকার দিয়া বলে ভাই নামাজ নামাজ, ফট করে মূর্খ বদমাশ ফতুয়া দেয়, অতি চালাক। মুসাফিরের জন্য এত মাসআলা কেন? চালাক না অতি চালাক? অতি চালাক। এরে নবীর উম্মত, আল্লাহর শুকর, আমার এই সোনার বাংলাদেশে বহু গাড়ির ড্রাইভার দেখলে কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়। আজান হওয়া মাত্রই বান্দা মসজিদের বারান্দার সামনে রাস্তার পাশে গাড়ি ব্রেক করে দেয়, ড্রাইভার নিজেও নামাজে দাঁড়ায় যায়। এদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই সিলসিলা জারি রাখেন, তাদেরকে দুনিয়া আখেরাতে মুসিবত থেকে হেফাজত করেন। আর যেই ড্রাইভার ভাইরাই সুযোগ দেন না, তাদের জন্য বরদোয়া করব না, আল্লাহর কাছে দোয়া করি ও দয়ার মালিক তাদেরকে হেদায়াত দান করেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা আকুলু কাওলান সাদীদা। দেওবন্দের কৃতি সন্তান কারি তাইয়্যুব, জগৎ বিখ্যাত তিনি একজন বুজুর্গ আলেমিন। দেওবন্দ ভারতের মধ্যে যার এত সুনাম, কারি তাইয়্যুব সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি এত বড় দামি এক বুজুর্গ, শুধু বুজুর্গ না, ভারতের বড় 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 ইংরেজি পড়ুয়া শিক্ষিত মানুষের কাছেও তার এত দাম, কারণ তিনি ছিলেন একজন ইসলামী লাইনে দার্শনিক। সরকারি খরচে হজে যাবেন আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর ঘর জিয়ারতে যাবেন, তিনি বললেন আমার ছবি তোলা যাবে না, আর আমার নামাজের সময় আমার কপালটারে মাটির সাথে মিলায়া নামাজের ব্যবস্থা যদি করতে পারো, আমার এই কপাল আমি জমিনে ঠেকাইয়া আল্লাহকে সিজদা দিব, এইভাবে যদি নিতে পারো যাব, না হয় আমি জীবনে হজে যাব না। আল্লাহর বান্দা বলা মাত্র বিভিন্ন লাইনে আল্লাহ রাস্তা করে দিলেন, ছবিও লাগলো না, বান্দার নামাজও বিমানে পড়া লাগলো না। বলবেন এটা কেমনে হয়? কেমনে হয়? আমার আল্লাহর কুদরত যদি থাকে এমনেই হয়। আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে ঢুকাও, তাকওয়ার এমন পাওয়ার। সুলাইমান নবীর ঘটনা কোরআনে বিদ্যমান। ওই যে হুদহুদ নামের প্রাণী সুলাইমান নবীর সিংহাসন জমিনে লেন করলো। জমিন থেকে 9 মাইল উপরে সুলাইমান নবীর সিংহাসন। হঠাৎ নবী সুলাইমান পিপিলিকার আওয়াজ পাইলেন জমিন থেকে 9 মাইল উপরে। পিপিলিকা বয়ান করে তার ভক্ত, তার জাতিবাহীদের, গর্তে ঢুকে যাও, সুলাইমান নবীর সিংহাসন আসতেছে। বাইরে থাকলে বাতাস আর তাদের সৈন্যবাহিনীর পদদলে ধুলিত হয়ে জীবন যাবে, ভেতরে ঢুকো, তাড়াতাড়ি ঢুকো। একটা পিপিলিকা এমন বয়ান জাতি বাইরে দিল যে আল্লাহর কাছে বয়ানটা এত মজা হলো, আল্লাহ পিপিলিকার নামে সূরা নাজিল করে দিলে। পিপিলিকায় জাতি বাইরে মোহাব্বতের নজরে বাঁচায় বিপদ থেকে, আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষ হয়ে নিজের আপনদেরকে আপনি হত্যা করে। এই হলো আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। ভাইরা আমার, সুলাইমান নবী নিচে নামলেন, সিংহাসন ল্যান্ড করলেন।
নবী এবার মুস্কি মুস্কি হাসলেন আর কথা বলতেছেন। হুদহুদ নামের প্রাণীর দায়িত্ব নাকটা লাগায় জমিনে কোথায় পানি আছে এই পানির ব্যবস্থার কথা বলবে। নবী সুলাইমান হুদহুদের কথার পরে জিনেরে বলতো, তাড়াতাড়ি এখানে পানি আছে, বের করো, মাটি খনন করে পানি দাও, ওযু করব, নামাজ আদায় করব। সুলাইমান নবী যখন সিংহাসন নিয়ে জমিনে ল্যান্ড করলেন, এদিক দিয়ে হুদহুদ এই ফাঁকে উপরে চলে গেলেন, দেখি একটু কিছু ঘুরিয়া দেখি কি হালত। হুদহুদ নামের প্রাণীটা উপরে গিয়া দেখে তার আর একটা জাতি ভাইয়ের মতো দেখা যায়, দূরে দৌড় দিল, গিয়া দেখে আর একটা হুদহুদ, ডাক দিয়ে কয়, জাতি ভাই কি তোমার নাম? বলে হুদহুদ। আমিও তো হুদহুদ, তুমি থাকো কই? বলে তুমি থাকো কই? বলে আমি পয়গম্বর সুলাইমানের একজন অনুগত প্রজা। বলে সুলাইমানকে? বলে সুলাইমান কে মানি? গোটা দুনিয়ার শাসক পয়গম্বর সুলাইমান। কয় নামটাই শুনলাম মাত্র। কস কি? তুই কই থাকো? কোন চিপায়? বলে আমি থাকি মুলকে সাবা। ওখানের ভেতরে একজন মহিলা আছে, ক্ষমতার মসনদে হলো রানী বিলকিস। তাই নাকি? বলে হা। এটা তো আমার নবী জানেন না, চল একটু দেখে আসি। গিয়া দেখে সুলাইমান নবীর মতো বিশাল সিংহাসন বানায়া বিলকিস সেখানে পরিষদ গঠন করে আছে। হুদহুদ সব দেখে এবার রওয়ানা। এদিক দিয়া নবী সুলাইমান হুদহুদের ডাকতেছে, পানি কোথায়, বের করে দাও। নজর করে দেখে হুদহুদ নাই। পাখিদের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করত ঈগল পাখি। ঈগল দেখ হুদহুদ গেল কই। উপরে উঠে দেখে আসতেছে। ঈগল গিয়া চোখ গরম করে কয়, রাজ খবর আছে তোমার। বলে খবর কে বানাইবে? সুলাইমান। কয় তুই মেজাজ গরম করো কেন? সুলাইমান আমার খবর বানাইলে তোর মেজাজ গরম কেন? কয় পাওয়ার পাইছি একটু। এবার হুদহুদ বলে, ঈগল পাখি উপদেষ্টা আমার সুলাইমান নবী যে আমাকে সাইজ করবেন এই বিষয়ে কোনো শর্ত লাগাইছেননি? বলে একটা শর্ত লাগাইছে। কি শর্ত? উল্লেখযোগ্য কোনো কারণ যদি দর্শাইতে পারি তো আমাকে মাফ করে দিবে। তাই নাকি? বলে চল। রওনা হয়ে গেলেন। সুলাইমানের সামনে হুদহুদ রেডি হয়ে গেল। সুলাইমান নবী হুদহুদের কান ধরে টান দিলেন। হুদহুদ ব্যথা পায়। হুদহুদ ডাক দিয়ে বলেন, পয়গম্বর আপনি আমার মালিক, আমি আপনার গোলাম। ক্ষমতা পাই আমার কান ধরে টানেন, আমি ব্যথা পাই। আপনি নিজেকে বড় মনে করবেন না, আমাকে একটু সুযোগে কান ধরে টান দিলেন ব্যথা করে। আপনিও কোনো দরবারের একজন আসামি, সেই কথা ভুলে যাবেন না। কোন দরবার? আরো জোরে বলেন। বাসুলাইমা দাদে মুলকো সরওয়ারি শুদমতি খাতে মশদে ওয়াপরি। পয়গম্বর সুলাইমান কান ছেড়ে দিলেন। কই গেছিলেন হুদহুদ? বলে সুলাইমান নবী ওই কথা জিজ্ঞাসা করেন, কান ধরে টানেন কেন? কই গেছিলাম এই কথা জিজ্ঞাসা করবেন? বলে হ্যাঁ বল। বলে নবী এমন একটা খবর আপনাকে আজ দিব, যেই খবর আমি হুদহুদ জানি, আপনি নবী হইয়াও জানেন না। আমি হুদহুদ এমন একটা খবর আপনাকে আজ আমি দিব, যেই খবর আপনি নবী হইয়াও জানেন না। কেন নবী হইয়াও আপনি জানেন না? কারণ হলো আপনি নবী গাইবের মালিক না। গাইবের মালিক কে? আরো জোরে বলেন। কুল লা ইয়ালামু মান ফিস
সামাওয়াতি ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহ। হে নবী, উম্মতের জানায়া দেন, আসমানের বাসিন্দারা, জমিনের বাসিন্দা কেউ গায়ব জানে না। কে জানেন? আর জোরে বলেন। একটু জিজ্ঞাসা করি, আপনার আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন আসমানের বাসিন্দা নাকি জমিনের? আল্লাহ বলেন, নবী আপনি বলুন, আসমানের বাসিন্দারাও গায়ব জানে না, জমিনের বাসিন্দারাও কোনো গায়ব জানে না। কে জানেন? ভালো করে মনে রাখবেন, বিদ্যুতের বাতির সামনে হারিকেন চলবে নি। বিদ্যুতের বাতির সামনে হারিকেন যেমন চলবে না, পানি যেখানে রেডি সেখানে তায়াম্মুম। কোরআন হাদিসের স্পষ্ট যেই বিষয় সমাধান দেওয়া আছে, ওই জায়গায় কোনো চাপাবাজি চলবে না। সুলাইমান নবী বলে, এমন কি খবর তুই জানো আমি নবী হইয়াও জানি না? বলে, ও নবী, আপনি মনে করেছেন গোটা দেশ আপনার হাতের মুঠায়? আমি এমন একটা খবর নিয়ে আসছি, যেই জায়গায় আপনার মতো বিশাল সিংহাসন বানাইয়া এক মহিলা নেতৃত্ব দিচ্ছে, ওই রানী বিলকিস সেখানে অধিষ্ঠিত আছে। সুলাইমান কথা শুই না কয়, হাসান আমি সে বুঝি কেমনে? যা, একটা চিঠি লিখে দিলাম, এই চিঠিটা বিলকিসের কাছে পৌঁছায় দিবা, এরপরে কি জবাব আসে আমার কাছে পৌঁছায় দিবা। এই চিঠি নিয়ে হুদহুদ চলে গেল বিলকিসের বুকের উপরে ফালাইয়া। এরপরে সাংবাদিকতার ভূমিকায় হুদহুদ বিলকিসের সব খবর নিয়া সুলাইমান নবীর কাছে জানাইলেন। হুদহুদ জানানোর পরে সুলাইমান নবী এবার রেডি হয়ে গেলেন, বিলকিসের চিঠি লেখলেন, কালেমার দাওয়াত দিলেন, ঈমান আনো, ঈমান আনো। বিলকিস ঈমান আনার আগে সৈন্যবাহিনী পাঠায় দিলেন, যাও এইটো চিঠিটা নবীর পক্ষ থেকে। ওই নবী কি দুনিয়াদার নাকি আসল নবী পরীক্ষা করো, প্রশ্ন করো, যাও। এই জমিনে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারও বড় বেঈমান এই জমিনে আছে না না? ভাইরা আমার, শেষ পর্যন্ত সুলাইমান নবী জবাব দিলেন। লম্বা ইতিহাস। এবার বিলকিস রেডি হয়ে গেল সুলাইমান নবীর কাছে, এবার কালেমা পড়ার জন্য রওনা। বিলকিস সিংহাসন 7 দেওয়ালে আটকাইয়া সিংহাসন নিয়ে যখন রওনা, সাউন্ড কমলো কেন? সিংহাসন নিয়ে যখন রওনা হয়ে গেল, পয়গম্বর সুলাইমান এইবার পুরা পরিষদের লোকদের ডাক দিয়া কয়, বিলকিস কত দূর? বলে, আর বেশি না, অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই এসে যাবে। সুলাইমান নবী একটা কঠোর ভূমিকা আওয়াজ দিয়ে বলেন, অপরিষদের লোকেরা, এই মুহূর্তে বিলকিস আসতেছে আমার দরবারে। বিলকিস আসার আগে বিলকিসের সিংহাসনটাকে আমার সামনে এনে দিবা। ক্বালা ইফরিতুম মিনাল জিন, জিনের মধ্যে ইফরিত নামের একজন দাঁড়ায় কয়, মহামান্য বিচারপতি, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন আমি সিংহাসন এনে দিব। টাইম কত লাগবে? সুলাইমান নবীর প্রশ্নের জবাবে বলেন, ও পয়গম্বর, আপনার মিটিং শুরু হয়েছে, মুলতবি হওয়ার আগে এনে দিব। নবী কয়, না, আরো আগে চাই। জিনেরা বলে, পারবো না। এবার একজন সাদাসিধা আল্লাহর ওলি দাঁড়ায় গেল। দাঁড়ায় বলেন, নবী সুলাইমান, আপনি যদি আমাকে দোয়া করে অনুমতি দেন, আমি সিংহাসন আপনার সামনে এনে দিতে পারবো। সুলাইমান নবী বলেন, সময় কত রে গোলাম? আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়া বলেন, ও পয়গম্বর, আপনার চোখ দুটো বন্ধ করবেন, বন্ধ করা মাত্র আবার চোখটা খুলবেন। চোখ বন্ধ করে খুলে তাকায় দেখবেন সিংহাসন হাজির।
हर के दारद खौफे हक दर दिल मदम जन्नतुल मावा देहद उरा मकाम জিনে পারলো না মানুষ সাফার জোরে হ্যাঁ তাকওয়া 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 তার ভেতরে ছিল আল্লাহর গুণ তাকওয়া আল্লাহর মুহাব্বতের পাওয়ার তাকওয়া এমন একটি পাওয়ারের নাম যেই পাওয়ার দিয়া বান্দা 1000 মাইল চোখের পলকে চলে যায় এটা কেমনে হয় বলে এটা আল্লাহর কুদরতি ক্ষমতায় হয় বান্দার চাপার জোরে হয় না এরে নবীর উম্মতের দল এই তাকওয়া যদি অর্জন করতে চাও আল্লাহ ওয়ালার সাথে বন্ধুত্ব করো আবারও জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ ওয়ালা কারা নামাজ পড়ে না যারা আল্লাহ ওয়ালা কারা নামাজ রোজা রাখে না যারা আউলিয়ারা কারে উকবা ইখতিয়ার জাহেলারা কারে দুনিয়া ইখতিয়ার মাইলে মোমেন সোয়ে মোমেন মিশাওয়াত মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাওয়াত বসরা এলাকার এক নারী কোন এলাকা রাবেআ তার নাম আল্লাহ তাকে এমন তাকওয়ার পাওয়ার দান করেছেন রান্না ঘরে গিয়া দেখে রান্নার কিছুই নাই দিল থেকে বলে আল্লাহ রান্নার কিছু সরঞ্জামাদি ব্যবস্থা করে দাও আমার আল্লাহ একটা পাখির মাধ্যমে পেঁয়াজ রসুন আর যা দরকার রান্নাঘরের সামনে হাজির করে দিলেন এই তাকওয়া যারা বুঝে না এরা তো আমাকে কাফের বলতে বিসমিল্লাহও পড়বে না ঠিক কি না কপাল পুড়েছে রে ভাই কপাল পুড়েছে তুমি আজকে তাকওয়া তাকওয়া স্লোগান দিয়া আমাকে গালি দিয়া দিয়া তুমি কবিরা গুনাহ করতেছো গালি দেওয়া হারাম হিংসা করা হারাম নিজের বড় মনে করা হারাম আজকে তোমার অন্তরে তাকওয়া নাই আর এই তাকওয়ার প্রেসক্রিপশন হলো আল্লাহ ওয়ালার সাথে সম্পর্ক লাগায়া দাও আল্লাহর এক বান্দি হাত মুজা পা মুজা লাগায়া বাড়ি যায় তার মানে তার বোরকা নাই হাত মুজা আছে পা মুজা আছে মানে বোরকা নাই এরে আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বান্দি হাত মুজা পা মুজা লাগাইয়া বোরকা পরিহিতা বোরকা বোরকা আমাদের আম্মা জানেরা মাঝে মাঝে ইদানিং কালে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগায় বোরকা পরে পরার পরেও না পরার মতোই পরার পরেও না পরার মতোই বোরকা ঢিলে ঢালা বোরকা নারীর ইজ্জত হেফাজতের জন্য বোরকা আল্লাহর বান্দি হাত মুজা পা মুজা লাগায় চলছেন বাড়িতে রওনা হয়ে গেল পেছন থেকে এক যুবক তার পথ অনুসরণ করলো বাড়ির দরওয়াজায় গিয়ে দাঁড়াইয়া আল্লাহর বান্দি তাকায় বলে রে কে তুই আমার পেছনে হাঁটতেছ যুবক বলে আমি আগন্তুক এক বান্দা কি চাও বলে আমি তোমাকেই চাই আমার হাত মুজা পা মুজা লাগানো বোরকা লাগানো এ যুবক তুই কি দেখে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ আল্লাহর বান্দা যুবক বলে ও বোন আমি তোমার পেছনে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ তোমার চোখের পলক তোমার চোখের চাহনি এ যুবক দাঁড়াও তোমার জন্য হাদিয়া পাঠাচ্ছি দাঁড়াও আল্লাহর বান্দি বোরকা পরিহিতা ঘরের মধ্যে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে যাওয়ার পর কাজের সন্তানের ডাক দিয়ে কয় ও কাজের সন্তান
ফল কাটার একটা ছুরি আমার হাতে দাও। কাজের সন্তান ফল কাটার ছুরি মেয়েটার হাতে দিল। আল্লাহর বান্দি বোরকা খুলে ফ্রেশ হইয়া ডাক দিয়ে কয়, ও সন্তান, আমি আল্লাহর এক বান্দি, নগণ্য গুনাহগার। আজ আমি রাস্তায় হাঁটতিয়া বাড়ি আসার পথে এক যুবক আমার চোখের চাহনি দেখে পাগল হয়েছে। আমি আমার এই চোখ দুইটা একমাত্র রিজার্ভ করে রেখেছিলাম আমার আল্লাহর সাথে মোলাকাত করার জন্য। যেহেতু বেগানার নজর আমার চোখে লাগছে, এই চোখ আমার এখন আর পাক নাই, চোখ দুটো নাপাক হয়ে গেছে। অতএব আমি এই চোখ দিয়ে আমার আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিব না, নাপাক চোখ দিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে হাজির হতে চাই না। এই বলিয়া ছুরিটা লইয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে চোখ দুটো উপরাইয়া ডাক দিয়ে বলেন, সন্তান, এই চোখ দুটো ওই যুবকের হাদিয়া দাও, আর জানায় দিও রে বেঈমান, এই চোখ নাপাক করেছো, এই নাপাক চোখ দিয়ে আমার আল্লাহর মোলাকাত আমি করব না। আল্লাহ যদি আমাকে কবুল করে নেয়, অন্তর চোখ আমার আল্লাহর মোলাকাতের জন্য যথেষ্ট। हर के दारद खौफ हक दर दिल मदम जन्नतुल मावा देहद उरा मकाम जुज़्बा हक़ची ज़े मखाज़ इंसुजा फज़ले उ आमस्त दर जुमला जहा। एरे नबीर उम्मतेर दल, আল্লাহর দরবারে শুকর আদায় করি। আজ এই এলাকার ব্যবসায়ী শ্রমিকরা কোরআনের এক বাজার মিলায় দিলে। ও দয়ার মালিক, এরা যদি আজ দুনিয়ার লাইনে কোনো কনসার্টের আয়োজন করত, কারো কোনো ফতুয়া দেওয়ার সুযোগ ছিল না। ও দয়ার মাওলা, তাদের দিনের এত ব্যস্ততার মাঝেও কোরআনের বাগান মিলাইল। অবশ্যই একটু পয়েন্ট অংশ কম থাকলেও এটাও তাকওয়ার পরিচয়। কার ভয়? একমাত্র আল্লাহর ভয়। তাদেরও তো জান্নাতে যাওয়ার আশা, জাহান্নাম থেকে বাঁচার চিন্তা। ও দয়ার মালিক, এই মাহফিল কোরআনের আয়োজন থেকে মেহেরবানি করে তাদেরকেও তুমি পরিপূর্ণ তাকওয়া দান করো। তাকওয়া না থাকলে আল্লাহর দরবারে কোনো ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা হবে না। ইয়া আইয়ুহান নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হে আল্লাহর গোলাম, অনুরোধ করে বলি, আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও। তুমিও যুবক, আমিও যুবক, তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। তুমিও তিন বেলা খাও, আমিও তিন বেলা খাই। তোমার দুই হাত দুই পা, আমারও আকৃতি সমান। আজকে তুমি বলো, টুপি মাথায় দিলে মাথা গরম, নামাজ পড়লে নামাজের সময় পাই না, সুযোগ হয় না। এরে নবীর উম্মত, আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয় যদি অন্তরে থাকে, কোনোটাই অসম্ভব নয়। অতএব আল্লাহর দরবারে তওবা করে নাও। জীবনটা গুনাহের রাস্তায় আর কতদিন কাটাইবারে আল্লাহর গোলাম। অনুরোধ করে বলছি, আল্লাহর মোহাব্বতে কমপক্ষে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো। একজন টুপিওয়ালা নবীর আশেক যদি পাও, সালাম দিয়া দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করো। এমন কোন দিন নাই রাস্তার ভেতরে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের খবর নাই। এরে আল্লাহর বান্দা, অন্ধকার কবরে যেতেই হবে, জানি না কার মউত কখন হবে। অতএব আল্লাহর কাছে এতটুকু দোয়া করা দরকার, আল্লাহ তুমি তাকওয়ার সম্পদ নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করো।
নামাজ ছাড়া যাবে না, বেপরদায় চলা যাবে না, মা বাবার সাথে বেয়াদবি করা যাবে না, আল্লাহওয়ালার দোয়া নিতে হবে। আবারও জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহওয়ালা বলতে আপনারা কি বুঝেন? নামাজ নাই, রোজা নাই এমন লোক? ভালো করে মনে রাখবা, আল্লাহওয়ালা তাকেই বলা যাবে যার ঈমান থাকবে বিশুদ্ধ, আর থাকবে আল্লাহর আযাবের ভয়। এখন আপনি বলবেন, হুজুর এই রকম আল্লাহওয়ালা পরীক্ষা করার মতো আমার কাছে কোনো যন্ত্র নাই, কারণ আমি আলেম না, আরবি পড়ি নাই, কোরআন পড়তে জানি না, হাদিস জানি না। তাদেরকে বলবো, রে মুসলমান, তুমি যদি তাকায় দেখো কোন আল্লাহওয়ালার দরবারে কোন ব্যক্তি যাওয়ার পর আগে বিড়ি টানতো, এখন টানে না, আগে নামাজ পড়তো না, এখন নামাজ পড়ে। অর্থাৎ একটা লোক আগে বেপরদায় চলে, আল্লাহওয়ালার দরবারে গিয়ে এখন পর্দা করে। মনে করিও যেই দরবারে গেলে মানুষগুলো আমলের লাইনে ভালো হয়, ওই দরবারও ভালো, দরবারওয়ালাও ভালো। আর যেই দরবারে গেলে দেখবা বান্দা আমলের লাইনে ভালো হয় না, প্রমাণ হবে ওই দরবারও ভালো না, দরবারওয়ালারাও ভালো না। এর থেকে সহজ কথা আর কি বলা যায়? আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও। আল্লাহর ভয় অন্তরে যদি না আসে, আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও, আল্লাহ তুমি তাকওয়ার সম্পদ অন্তরে ঢুকায়া দাও, গুনাহের ভয় ঢুকায়া দাও, নেক আমলের আগ্রহ অন্তরে পয়দা করে দাও। এরে নবীর উম্মত জীবনটারে গুনাহ করে করে কাটায় দিল, আর তওবাও করার চিন্তাও করলাম না। আজকে আল্লাহর কাছে কান্না করে তওবা করো, মালিক এই জমিনে আমার মতো অন্যায়কারী গুনাহগার আর কেউ নাই, ও আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও। গলায় ছুরি আসবে, মরে যাব, নামাজ ছাড়বো না, বেপরদায় চলবো না, মা বাবাকে কষ্ট দিব না, আল্লাহওয়ালার বিরোধিতা করব না, দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে যাব না, নবীর সুন্নতের আমল ছাড়ব না। এরে ড্রাইভারওয়ালা ভাই, বলো তোমার মতো ড্রাইভার নামাজি আছে না নাই? তুমি কেন পারবা না? তোমার মতো রিক্সার ড্রাইভার, বাসের ড্রাইভার নামাজ ছাড়ে না, তুমি কেন পারবা না? তোমার মতো যুবক কোটি টাকার ব্যবসা করে 1 টাকাও হারাম খায় না, তুমি কেন পারবা না? আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও, তওবা করো, আল্লাহ আজকে থেকে গুনাহের কাছেও যাব না। তওবা করার যদি নিয়ত হয়, খাঁটি তওবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায়া দাও। ও দয়ার মালিক, আমাদের তওবার হাত আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ তাকওয়ার দৌলত দান করেন, গুনাহমুক্ত জিন্দেগি দান করেন। আল্লাহ আমাদের ঈমান ও আমল মজবুত করে দেন। আয় আল্লাহ নবীজির সুন্নতের আমলের আগ্রহ বাড়ায়া দেন। আয় আল্লাহ গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায়া দেন। আয় আল্লাহ জাহান্নামের ভয় অন্তরে ঢুকায়া তওবা করে নেক আমলের পথে চলার তৌফিক দান করেন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাউদিউকা হায়াতি ওয়া ঈমানি ওয়া আমালি ওয়া আহলি ওয়া মালি ওয়া ইজ্জতি ফাইন্নাহু লা ইউদিউ ওয়াদাইউকা। ও দয়ার মালিক,
কুদরতের নজর দিয়ে দেখেন, বাস টার্মিনাল এলাকা আজ কোরআনের আওয়াজ আর আওয়াজ। আপনার বান্দারা এত কামাই রুজির ব্যস্ততার মাঝে দিনের বেলা কাজ না করলে ঘরের চুলায় অনেকের আগুন জ্বলে না। দিনের বেলা বান্দা যদি কাজ না করে সন্তানের মুখে হাসিও আসে না রে মালিক। সারাটা দিন যদি ডিউটি পালন না করে ঘুমায়, আয় আল্লাহ, বান্দাগুলো এত কষ্ট করে দিনরাত 24 ঘন্টা কিছু টাকা পয়সা অর্জন করে, নিজের পকেট ভারী করে না, বরং এই টাকা নিয়ে রাতের বেলা ঘরে গিয়া সন্তানের মুখে হাসি ফুটায়। ও আল্লাহ, আপনার এই বান্দারা আজ একটা দিনের জন্য আপনার মোহাব্বতে কোরআনের খেদমতে ব্যয় করেছে। ও দয়ার মালিক, আপনার মতো দয়াময় কেউ নাই। আয় আল্লাহ, আমার ভাইজানদের এই খেদমত দেখে কি একটু আপনার মায়া হবে না রে আল্লাহ? আয় আল্লাহ, এরা যদি আজ গানের প্যান্ডেল সাজাইতে কারো কিছু বলার ছিল না রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এরা আপনার আযাবের বড় ভয় পায়। আয় আল্লাহ, এরা পরকালের আযাবের বড় ভয় পায়। ও আল্লাহ, আপনি কি এদেরকে ক্ষমা করবেন না রে মালিক? আয় আল্লাহ, এদের উপরে কি দয়া হবে না রে আল্লাহ? কুদরতের নজর দিয়ে তাকায় দেখেন, কত আল্লাহর গোলামেরা কত দূর থেকে এখানে হাজির হয়ে গেল। অনেকে বসতে পারে না, দাঁড়ায় দাঁড়ায় কোরআন সুন্নাহর কথা শুনল। ও দয়ার মালিক, জীবনটারে গুনাহ করে করে নাপাক করেছি রে আল্লাহ। এই মজলিসে আমার মতো গুনাহগার আর কেউ নাই। সন্তানের মা সুন্দর করে গোসল করায়া পোশাক পরায়া বসায়া রাখল। মা তাকায় দেখে কিছুক্ষণ পর সন্তান খেলার মজা পায়া খেলতে গিয়া জামা কাপড়ে ধুলা বালু লাগায় এইবার এক পর্যায়ে দুর্বল হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করে আর মা বাবারে ডাকে, আমাকে কোলে নাও, কোলে নাও, কোলে নাও। বাচ্চার ডাকে মা বাবায় দৌড়াইয়া কোলে নিবে, দেখে জামা কাপড়ে কাদার ধুলা। মা বাবাই বলে, তোমার এই ময়লা নিয়ে কোলে নিব না। বাচ্চাটা তখন চিৎকার দিয়া যখন মাটিতে গড়ায়া পড়ে যায়, বাচ্চার চোখের পানি দেখলে তখন মা বাবা ধুলা বালুর দিকে না তাকাইয়া বাচ্চাটারে কোলের মধ্যে নিয়ে চুমু খায় রে আল্লাহ। ও দয়ার মালিক, ওই মা বাবার থেকে কি তোমার মায়া কম? দুনিয়ার খেলার মাঠে আসিয়া দুনিয়ার বেপরদা গুনাহের খেলায় মজা পাইয়া গুনাহ করে করে চোখ দুটা নাপাক করেছি রে মালিক। গুনাহের কারণে আমার হাত নাপাক, গুনাহের ধুলাবালুতে আমার চোখ নাপাক, গুনাহের ধুলাবালুর কারণে আমার জিহ্বা নাপাক, গুনাহের ধুলাবালুতে আমার অন্তর নাপাক, গুনাহের ধুলাবালুতে আমার পাও নাপাক। আয় আল্লাহ, এই ময়দানে কত বান্দার চোখে পানি, আমার চোখে কেন পানি আসবে না? অন্তর গুনার কারণে পাথরের মতো শক্ত। আয় আল্লাহ, পাথরওয়ালা দিলটাকে নরম বানায়া দেন। আয় আল্লাহ, গুনাহের ধুলাবালু নিয়াও আমরা ফিরিয়া যাই নাই, আপনার দরজায় এসে ডাকলাম ও আমাদের আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মা বাবায় ধুলাবালু দেখিয়া সন্তানের ডাক শুনে মায়ার কারণে আর ফালায়া দেয় না।
আমরা গুনাহের দুলাবালু নিয়ে আপনাকে ভুলি নাই রে আল্লাহ। আপনার দরজায় ঈশা দরজা ধাক্কাইতেছি রে মালিক। গুনাহের দুলার বালুর কারণে আপনি আমাদের ফালাইয়া দিয়েন না রে আল্লাহ। আপনি যদি তারায়া দেন আর কোনো দরওয়াজা নাই। ও দয়ার মালিক, যদি আমাদের তারায়া দেন, আপনার রহমান নামটা কেন রাখলেন রে আল্লাহ? আয় আল্লাহ, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, গফফার নামটা কেন রাখলেন? সত্তার নামটা কেন রাখলেন? ও আল্লাহ, আপনি এমনই রহমান, আপনি এমনই জত্তার, আপনি এমনই গফফার। আপনার মতো রহমান আর কেউ নাই, আপনার মতো দয়াময় আর কেউ নাই। আয় আল্লাহ, মেহেরবানি করে আমাদের ধুলাবালুর গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আয় আল্লাহ, কুদরতের হাতে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ। নবীজির মোহাব্বতে আমাদের মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, গুনার শাস্তি সহ্য করতে পারবো না রে আল্লাহ। কবরের দুই পার্শ্বে মাটির চাপ সহ্য করতে পারবো না রে আল্লাহ। জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারবো না রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মেহেরবানি করে মাফ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মাহফিল কবুল করে নেন, আয়োজনকারীদের কবুল করে নেন আল্লাহ। কামাই রুজি ব্যবসা চাকুরিতে হালাল বরকত বাড়ায় দেন। আয় আল্লাহ, সারা দুনিয়ায় শান্তি দান করেন। বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন আল্লাহ। ইসলামের জন্য দেশ রক্ষায় যারা জীবন দিল, মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, দেশের প্রত্যেকটা নাগরিক দিনদার বানায় দেন। প্রশাসনিকভাবে যারা কাজ করে দিনদার বানায় দেন। মা বোনদের আবেদা বানায় দেন। সন্তান দিনদার নেককার বানায় দেন। ঘরে ঘরে কোরআনের আওয়াজ চালু করে দেন। তাকওয়াওয়ালা জিন্দেগি আমাদের দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, সকলের দোয়া মোনাজাত নবীজির মহব্বতে কবুল করে নেন। মাদ্রাসা মসজিদ কবুল করে নেন। আজকের মাহফিলের বরকতে পুরা এলাকা হেদায়েতের বাতি জ্বালায় দেন আল্লাহ। সবার সিনার ভিতরে হেদায়েতের নূর দান করেন আল্লাহ।